سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ادویات بنانے والی کمپنیوں کی FBR سے معاملات طے نہ ہو سکے، جلد معاملات طے نہ ہونے پر شارٹیج اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، سیلز ٹیکس ریفنڈ کے مسئلے کے پیش نظر ہڑتال ہوگی یا نہیں، گومگو کی صورتحال نے ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلرز کو بھی پریشان کر دیا۔ ادویات بنانے والی کمپنیوں کے FBR سے معاملات طے نہ ہو سکے، جلد معاملات طے نہ ہونے پر شارٹیج اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، سیلز ٹیکس ریفنڈ کے مسئلے کے پیش نظر ہڑتال ہوگی یا نہیں، گومگو کی صورتحال نے ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز کو بھی پریشان کر دیا۔ ادویات بنانے والی کمپنیوں کی FBR سے معاملات طے نہ ہو سکے، جلد معاملات طے نہ ہونے پر شارٹیج اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، FBR اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کے درمیان ٹھن گئی۔ کمپنیز کی جانب سے ریفنڈ اپلائی کیے تو FBR نے سخت شرائط لگا دی۔ کمپنیز کی جانب سے مطالبات نہ ماننے پر ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ آپ کو بتائیں، ادویات بنانے والی کمپنیوں کی FBR سے معاملات طے نہ ہو سکے، جلد معاملات طے نہ ہونے پر شارٹیج اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، سیلز ٹیکس ریفنڈ کے مسئلے کے پیش نظر ہڑتال ہوگی یا نہیں، گومگو کی صورتحال نے ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز کو بھی پریشان کر دیا۔ ادویات بنانے والی کمپنیوں کی FBR سے معاملات طے نہ ہو سکے، جلد معاملات طے نہ ہونے پر شارٹیج اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے، جو سابق سینئر نائب صدر چیمبر میاں تنویر کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بلال، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، FBR کے معاملات جو ہیں وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ، مینوفیکچرز کے ساتھ بن نہیں پائے اور یہ معاملات بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر یہ معاملات بگڑتے، کیونکہ تاحال ہڑتال کی کال دی گئی تھی لیکن ہڑتال کی طرف جایا نہیں گیا، لیکن اگر ہڑتال کی طرف جاتے ہیں تو شارٹیج اور قیمتوں کے اندر ادویات کے اضافہ ہوگا، جو کہ پہلے سے 600-700 گنا اضافہ ہو چکا ہے اس دور حکومت کے اندر۔ میاں تنویر موجود ہیں جو کہ معروف ڈسٹریبیوٹر، کیونکہ ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلر اس وقت شدید پریشانی کے شکار نظر آ رہے ہیں۔ میاں صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیا دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال کدھر جاری؟ گورنمنٹ ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے، گورنمنٹ کا میرے خیال میں دھیان کم ہے، لیکن جو بیوروکریسی ہے وہ معاملہ طے کرنا نہیں چاہ رہی، اور ہر کوئی دفتروں میں فائلیں آگے گزار رہا ہے، نہ کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ اس سال کے شروع میں جب بجٹ پاس ہوا ہے تو اس وقت ریٹیلرز پر ایک جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کی جو تلوار ہے وہ لٹکا دی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جب یہ دوسرا منی بجٹ آیا تو اس میں مینوفیکچررز کے اوپر جو 17% سیل ٹیکس ہے را میٹیریل کے اوپر وہ نافذ کر دیا گیا تھا۔ گورنمنٹ اس سلسلے میں پہلے ہماری ریٹیلرز کی گورنمنٹ سے نیگوسیشنز ہوئی، گورنمنٹ نے وعدے بھی کیے، ہم نے ان کے ویڈیو کلپس بھی میڈیا پہ چلائے، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ وہ پرنسپلی ایگری بھی کیا انہوں نے کہ وہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو واپس لے لیں گے، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اور اس کے بعد اسی طرح سے انہوں نے مینوفیکچررز کے ساتھ 17% سیل ٹیکس کے حوالے سے یہ وعدہ کیا کہ ان کو ایکسپورٹرز کی طرح 72 آورز کے اندر جو ریفنڈ ہیں ان کے وہ مل جائیں گے، لیکن یہ وعدہ بھی وفا نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں جب مینوفیکچررز نے تنگ آ کر جب ان کا کیش فلو خراب ہوا اور ظاہر ہے ان کے جو ریفنڈز ہیں وہ کروڑوں کی شکل میں گورنمنٹ کے پاس اسٹک ہو گئے، تو پچھلے دنوں میں قاضی منصور صاحب جو چیئرمین ہیں PPMA کے، انہوں نے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کے ساتھ فنانس منسٹر اور چیئرمین FBR سے ملاقات کی، لیکن یہ ملاقات بھی کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی، جس کے نتیجے میں پچھلے دنوں میں PPMA نے کال دی تھی کہ اگر ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو ہم سٹرائک پہ چلے جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ملک میں جو ادویات ہیں ان کی قلت پیدا ہو جائے گی اور جو چیزیں ہیں وہ بلیک میں ملنی شروع ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام کو موقع ملنا چاہیے کہ کوئی چیز اگر شارٹ ہو جائے تو اس کے جو ریٹس ہیں وہ دنوں میں وہ کئی گنا تک بڑھ جاتے ہیں، تو خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو عوام کے لیے علاج کرانا جو پہلے ہی بہت مشکل ہے وہ مزید مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم گورنمنٹ سے گزارش کریں گے کہ اس سلسلے میں ہوش کے ناخن لے، وہ آج کل اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو بھی سنجیدگی سے لے اور PPMA کے بھی اور ریٹیلرز کے بھی جو معاملات ٹیکس کے حوالے سے ہیں ان کو حل کرے، ان کو حل کیا جائے، معاملات بیٹھ کے طے کر لیے جائیں فوری، یہ نہ ہو دیر ہو جائے اور عوام کو اس کے اثرات اور نتائج جو ہیں بھگتنا پڑیں، کیونکہ پہلے سے ادویات اور خاص طور پہ ایک طرف تو صحت کارڈ دیا جا رہا ہے، دوسری طرف ادویات کا مہنگا ہونا، اضافے کا خدشہ ہو گیا۔ بلال اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد ریجن میں لائل پور اور جھنگ زون کی ٹیکس گزار کمپنیوں کی جانب سے شارٹ لیوی قیمت میں 1 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی ٹیکس چوری مالی سال 2017-18 میں کی گئی۔
آپ کو بتائیں فیصل آباد ریجن میں لائلپور اور جھنگ زون کی 8 ٹیکس گزاروں کمپنیوں کی جانب سے شارٹ لیوی قیمت میں 1,50,00,000 روپے سے زائد کے ٹیکس چوری۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عمیر عظمت سے۔ جی عمیر بتائیے گا۔ جی فیصل آباد ریجن میں 8 ٹیکس گزاروں کی جانب سے 1.5 کروڑ روپے کی جو ٹیکس چوری ہے وہ سامنے آئی ہے۔ FBR کی ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق جھنگ زون اور چناب زون کے 8 ٹیکس گزاروں نے مجموعی طور پر 1.5 کروڑ روپے سے زائد کی ٹیکس چوری کی، اور یہ ٹیکس چوری شارٹ لیوی کی مد میں مالی سال 2017-18 کے دوران کی گئی۔ تاہم آڈٹ کمیٹی کی جانب سے جب ان کیسز کی چھان بین کی گئی تو ان میں یہ ٹیکس چوری جو تھی وہ سامنے آ گئی، جس پر آڈٹ کمیٹی کی جانب سے فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر حکام کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ نہ صرف جو کہ قومی خزانے کو پہنچایا جانے والا نقصان ہے اس کی ریکوری کی جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان افراد کے خلاف مزید جو چھان بین کی جائے، ان کیسز کی مزید چھان بین کی جائے اور ان کے خلاف کیسز قائم کیے جائیں۔ FBR حکام کے تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد DHQ ہسپتال کے شعبہ جبڑے اور دانتوں کا آپریشن تھیٹر غیر فعال، مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ اسی سلسلہ میں مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار بتائیے گا۔ آج بالکل DHQ ہسپتال میں جبڑے اور دانتوں کے آپریشن کا جو آپریشن تھیٹر یہ فعال ہے، اور ایسے میں جو مریض یہاں پہ آ رہے ہیں انہیں الائڈ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے یا پھر دیگر پرائیویٹ اسپتالوں میں جا کے مریضوں کو جو ہے وہ آپریشن کروانا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ مریض اور ان کے تماردار مجھے ان سے جانتے ہیں۔ جی سر کدھر سے آئے ہیں آپ؟ 224 وزیر خان والی فیصل آباد سے آئے ہیں جی۔ جی کیا کہیں گے یہاں پہ آپریشن تھیٹر فعال نہیں ہے؟ ہاں جی، ہم حکومت سے گزارش کریں کہ جلد سے جلد آپریشن تھیٹر بنایا جائے تاکہ عوام کو سہولت میسر ہو سکے۔ یہاں پہ جو آپریشن تھیٹر فعال کیا جائے تاکہ یہاں پہ جتنے بھی مریض آ رہے ہیں انہیں علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں وہ میسر آ سکیں۔ تقریباً یہاں پہ اگر بات کی جائے تو روزانہ 100 سے عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ نیا اموانہ منڈی براستہ ملکہ والا سے فش فارم ستیانہ روڈ کی تعمیر و مرمت کے کام اور سیور پائپ لائن کی تنصیب کے کام میں واسا اور ہائی وے حکام ایک دفعہ پھر آمنے سامنے۔ واسا نے NOC لیے بغیر ہی سڑک کے گرد پائپ لائن کی تنصیب کا کام شروع کر دیا۔ محکمہ ہائی وے نے سڑک کی مرمت کا کام روک دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کا معاملے میں ثالثی کا کردار بھی کسی کام نہ آیا۔ محکموں کی لڑائی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ گیا۔ تفصیلات عمران اسلم سے جانتے ہیں۔ جی عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، محکموں کی آپس میں لڑائی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ نیامونا منڈی سے براستہ ملکہ والا سے فش فارم تک ستیانہ روڈ کی تعمیر و مرمت کے کام میں سست روی کا شکار پایا گیا ہے، جس کی بڑی وجہ محکمہ ہائی وے اور محکمہ واسا کی جانب سے بیک وقت کام شروع کرنا ہے، اور محکمہ ہائی وے کی جانب سے ایکسین ہائی وے کو مراسلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں SDO کی جانب سے یہ کوڈ کیا گیا ہے کہ کنٹریکٹر نے سڑک کی تعمیر و مرمت کا کام روک دیا ہے، جس کی بڑی وجہ سڑک کے گرد واسا کام کی جانب سے ان آتھورائز طریقے سے پائپ لائن کی تنصیب کا کام شروع کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے محکمہ ہائی وے کو سڑک کی تعمیر و مرمت کے کام میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کنٹریکٹر کی جانب سے ایکسین ہائی وے کو یہ صدا کی گئی ہے کہ واسا حکام شہر میں کوئی بھی ایسی جگہ پہ جو ہے وہ سیور لائن کی تنصیب کا کام شروع کرنے سے پہلے محکمہ ہائی وے سے جو ہے وہ NOC لے، NOC اپروول کے بعد جو ہے وہ سڑک کے گرد پائپ لائن کی تنصیب کا کام شروع کرے۔ اور اس میں نیامونا منڈی سے براستہ ملکہ والا سے جو ہے فش فارم تک ستیانہ روڈ کی جتنی بھی تعمیر و مرمت کا کام ہے وہ کنٹریکٹر کی جانب سے روک دیا گیا ہے، اور تاحال جو ہے محکمہ واسا کی جانب سے جو ہے سڑک کے گرد پائپ لائن ڈالنے کی تنصیب عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ سر سید احمد خان کے پرنواسے سید محمود اسد اللہ کی گورنمنٹ MC ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ فیصل آباد آمد۔ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھی محمد اصغر مخدومی بھی ان کے ہمراہ موجود۔ سید محمود اسد اللہ اظہار خیال کر رہے ہیں، آئیے آپ کو تقریب میں لیے چلتے ہیں۔ وہ برما پر قابض ہوا ہے تو اس وقت انگریزوں کو خیال آیا کہ جاپان جو ہے وہ انڈیا پر بھی قبضہ کر لے گا۔ انہوں نے فوجی بھرتی شروع کی تھی، تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو بند کر دیا تھا کہ کوئی اپنی آدمی جو ہے انگریز کی بھرتی میں شامل نہیں ہوگا۔ ہم بات کریں گے انگریزوں سے کہ اگر آپ آزاد ہو گئے تو پھر 100 سال حکومت کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ جیت گئے تو ہم سے کیا فیصلہ کریں۔ تو پھر برطانیہ نے 8 اگست 1940 کو فیصلہ کیا تھا کہ ہم آپ کو خود مختاری دے دیں گے۔
इस बात पे पाकिस्तान का मसला जो है करारदाद जो पास हुई थी, इस बात पे पास हुई थी कि उन्होंने इकरार किया था 8 अगस्त 1940 को कि हम अगर जीत गए जंग तो आज़ादी दे देंगे। लिहाजा जो आज़ादी हम हासिल हुई है 1947 में 6 अगस्त को जब एटम बम फेंका है हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को नागासाकी में एटम बम आया तो तबाही फैल गई थी। उस बात पर जापानियों ने हथियार डालिए थे, उसकी वजह के बाद फिर पाकिस्तान का सिलसिला शुरू हुआ था। ये हमारी कहानी है पाकिस्तान की। इसके अलावा जो बाद में जिद्दोजहद की है हमने पाकिस्तान आने के बाद, मैंने उस वक़्त मैं दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता था तो फ़ौज हमारी मुकम्मल नहीं थी, इसलिए कि जब इंडिया ने कश्मीर पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया था तो हमारी फ़ौज नहीं थी। तो उस वक़्त जो कमांडर चीफ था जनरल ग्रेसी था, वो इंडिया का भी कमांडर था, पाकिस्तान पे था। तो हमने उन्हें उसको इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने अपनी फ़ौजें कश्मीर में क्यों नहीं भेजी। तो वो कहता था मैं फ़ौज दो, थोड़ी सी फ़ौज मरवाना नहीं है। इस बात को देखते हुए इंडिया हर रोज़ धमकी देता था कि हम 7 दिन में पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे और अखंड भारत बनाएंगे। तो उस वक्त फैसला हुआ था कि यदि फ़ौज हमारी मुकम्मल नहीं है तो सेकंड डिफेंस लाइन बनाई जाए। तो हम जब फैसलाबाद माह रमज़ानुल मुबारक की आमद शहर में 19 रमज़ान बाज़ार 3 अप्रैल तक 100% फ़ाल करने का मामला, महंगाई से सताए शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़िला भर में 19 सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे। चीनी, घी, दालों, फलों, सब्जियों और दीगर अशिया खुर्दोनोश पर सब्सिडी मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का रमज़ान बाज़ारों का दौरा। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, बताइएगा। माह सयाम की आमद में अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, ताहम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से माह सयाम में सस्ती अशिया खुरोनोश फराहम करने के लिए रमज़ान बाज़ारों की तैयारी का आगाज़ जो है वो कर दिया है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मुख्तलिफ़ रमज़ान बाज़ारों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर इंतज़ामात जो कि किए जाने हैं उनके हवाले से जो मातहत अफसरान हैं उनको हदायत भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा मजमूई तौर पर कितने रमज़ान बाज़ार जो हैं वो होंगे और कब तक इनको फंक्शनल किया जाएगा? जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद के हवाले से ज़िला फैसलाबाद में 19 बाज़ारों के इनकाद का फ़ैसला किया गया है। 19 ही बाज़ार पिछले साल भी लगे थे। इनमें हमारे 11 बाज़ार सिटी में होंगे जो कि हमारी बल्क ऑफ द पॉपुलेशन है। बाकी हमारे सदर में 3, जड़ावाला में 2 और बाकी तहसीलों में 1-1 होगा, जो कि तकरीबन कुल 19 बाज़ार बनते हैं। इनको 3 अप्रैल से फंक्शनल कर दिया जाएगा। उसके लिए हमारा टेंडर ऑलरेडी फ्लोट हो चुका है और अनकरीब हम अपने टेंडर्स फाइनलाइज कर लेंगे। जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, लोकल गवर्नमेंट्स, हमारे एसी साहिबान और रमज़ान बाज़ार इंचार्जेस, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, ये सारे सबसे एक तफसीली मीटिंग कर ली गई है और हम पर उम्मीद हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला इसको अच्छे तरीके से करेंगे। रफली कितना बजट जो है वो गवर्नमेंट से मांगा गया है ताकि सब्सिडी भी दी जा सके और रमज़ान बाज़ार जो है मौसर और बेहतर अंदाज में चलाए जा सके? जी तकरीबन 100 मिलियन रुपीज़ का बजट मांगा गया है, जिसमें हमारी शुगर की सब्सिडी, हमारे आटे की सब्सिडी, हमारी एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप यानी जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे उनकी सब्सिडी, उसके अलावा हमारी टेंटेज, जनरेटर्स और सारे एलाइड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स हैं, इन सब का के लिए 100 मिलियन रुपीज़ का एस्टिमेट है जो गवर्नमेंट से मांगा गया और एलोकेशन की जाएगी इंशाल्लाह। और उसमें से जितना खर्च हुआ, जो नहीं खर्च होगा, वो वापस गवर्नमेंट को रिवर्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से इंतज़ामात को हुतमी शक्ल देने के लिए जो है वो दौरे भी कर रमज़ान रही है। मिर्ज़ा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में रमज़ानुल मुबारक के मौका पर बाजार लगाने की हिदायत कर दी गई। ज़िला में 4 रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। मुतालिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर इंतजामात की निगरानी करेंगे। बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात की भी हिदायत की गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद है और इस मौका पर शहरियों को अशियाए ख़ुरोनोश सस्ते दामों फ़रोख्त करने के लिए पंजाब हुकूमत की हदायत पर टोबा टैक्सी इंतज़ामिया ने भी रमज़ान बाज़ार लगाने की हदायत कर दी है। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना है कि ज़िला भर में 4 रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे। टोबा टैक्सी में 1 बाज़ार लगाया जाएगा। पीर महल, गोजरा और कमालिया में भी रमज़ान बाज़ार लगाने की हदायत उन्होंने जारी कर दी है। इस हवाले से उनका ये कहना है कि इन तमाम तर रमज़ान बाज़ारों में 33 से ज़ायद आइटम्स पर जो है वो सब्सिडी दी जाएगी और इस हवाले से मुतल्लिका तहसीलों के असिस्टेंट
इरिगेशन कमिश्नर जो हैं वो इन तमाम तर इंतजामात की मॉनिटरिंग करेंगे, वहाँ पर किसी किस्म की जो कमी होगी इस कमी को फौरी तौर पर दूर करेंगे। जबकि 25 शाबान से 27 रमज़ान मुबारक तक जो है ये बाज़ार लगाए जाएंगे। म्यूनसिपल कमेटी के जो यूनिट्स हैं उनके जो CEOs हैं उनको भी हिदायत जारी की हैं कि वो इंतजामात बेहतर करें। यहाँ पर आने वाले जो अफराद हैं उनके लिए सायादार जगह का इत्माम किया जाए। मार्केट कमेटी के जो अफसरान हैं उनसे मीटिंग की जाए और वहाँ पर जो सब्ज़ियों और फलों का म्यार है वो बेहतर होगा। तमाम तर अफसरान जो है उस बात के भी पाबंद हैं कि वो अपनी निगरानी में सब्ज़ी मंडियों में सब्ज़ी और फल की नीलामी कराएंगे और उसके बाद ये तमाम तर अशिया जो हैं वो रमज़ान बाज़ारों में आएंगी। तो हम उनका ही कहना है कि ताजरान के साथ भी मीटिंग कर ली गई है और उनको भी इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो अशिया खौरोनोश जो है वो बर वक्त रमज़ान बाजार लगाने की हिदायत कर थी। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद माह सियाम की आमद, कपड़ा मार्केटों में हू का आलम, ताजरों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं लोगों की कुव्वत खरीद मुतासिर हो चुकी है, कपड़े का कारोबार ना होने के बराबर है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ानुल मुबारक के अंदर कपड़े का कारोबार जो है उसमें गहमा गहमी होती है, लेकिन जो मार्केटें हैं, फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटें, यहाँ पर हू का आलम है, जिसकी वजह से दुकानदार भी जो हैं वो शदीद परेशान हो चुके हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईद में तकरीबन 1 माह जो है वो बाकी है और जो लोग हैं वो मार्केटों में नहीं आ रहे, ख़रीदारी जो है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से शदीद परेशानी है। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख मोहम्मद फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हूँ क्या कहते हैं। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, क्या वजह है कि कपड़े का कारोबार जो है वो दिन ब दिन मुतासर हो रहा है, गाहक ना होने के बराबर हैं, क्या कहते हैं? देखिए जी, बात यह है कि कपड़ा एक ऐसा त्यौहार छोटी ईद का आता है, रमज़ान का आता है कि हर गरीब आदमी इसमें साल के बाद 3 से 4 सूट 5 सूट वो बना लेता है। मगर इस वक्त महंगाई की वजह से महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बिजली के रेट्स इतने बढ़ चुके हैं, गैस के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि हमारी वीविंग इंडस्ट्री वैसे ही आधी बंद हो चुकी है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मार्केटों में गाहक एक तो होता है ना होने के बराबर, एक होता है ही नहीं। यानी हमारी मार्केट सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे खुल जाती है, अभी 11 बज रहे हैं और देखें सारी मार्केटें बंद है इस वक्त। सिर्फ उसकी वजह यह है कि बिल्कुल भी गाहक नहीं है। हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जितनी देर तक लोकल ताजरों के ऊपर तवज्जो नहीं देगी, ये काम उतनी देर तक नहीं चलेंगे। जी बिल्कुल, हुकूमत जो है वो अगर छोटे ताजरों पर तवज्जो नहीं देगी तो काम नहीं चलेंगे। और भी दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या वजह है कि शहरी जो हैं वो ख़रीदारी के लिए मार्केटों का रुख नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर सिटी 41। हमारी आवाज़ आप ऊपर तक पहुँचाते हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही। हम बार बार एक ही आज जाकर बात करते कि महंगाई कंट्रोल करें, महंगाई पे ऊपर कोई बंदा तवज्जो ही नहीं दे रहा, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। एक तो बिजली है, वो तो हमारी तो जो है ना पहुँच से बाहर हो चुकी है कि अगर 10,000 का बिल है तो उसमें 8,000 रुपये टैक्स डाले हुए हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, उसकी समझ ही नहीं आ रही कि बंद मीटर पड़े हुए हैं तो उनके ऊपर भी 10,000 रुपया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऐड की हुई है। तो गरीब बंदा कहाँ जाए, क्या करे, वो बिल जमा करवाए या अपने लिए सूट ले? जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से जो कुव्वत ख़रीद है वो मुतासर हो चुकी है। दुकानदार कहते हैं कि रमज़ान मुबारक की आमद है, कंट्रोल की जाए। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट महंगाई में खुद साख्ता बढ़ती कीमतों से खरीदार परेशान। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की नाक़िस हिकमत अमली, सब्जी मंडी में बनाया गया शिकायत सेल गैर फाल। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। मार्केट कमेटी की मुबैना गफलत के बायस चिन्योट सब्जी मंडी में जो शिकायत सेल जो है वो बनाया गया था वो चंद रोज़ बाद गैर फ़ाल हो गया, जिस वजह से जो शहरी हैं, एक तरफ तो खुद साख्ता और शदीद महंगाई है, दूसरी जानिब फड़ियों के दुकानदारों के अपने अपने रेट हैं और शहरियों का ये भी कहना है कि कोई भी चीज़ उन्हें रेट लिस्ट पर जो है वो नहीं मिलती, जिस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही शहरी एक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या शिकायत थी, क्या चीज़ आपने ख़रीदी है और क्या शिकायत है, क्या मुतालबा करेंगे? ये चिन्योट की सब्जी मंडी में कोई भी चीज़ रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलती। काफ़ी अर्सा पहले सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ने यहाँ एक शिकायत सेल कायम किया था, तो जो कि अब गैर फाल है, उसका कोई निशान नज़र नहीं आता। तो सारे दुकानदारों के पास रेट लिस्टें हैं, मगर एक चीज़ का रेट 100 रुपये लिखा हुआ है तो वो 200 रुपये वसूल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ रेट लिस्टों के मुताबिक नहीं है। अगर वो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी वाला वो शिकायत सेल यहाँ कायम हो जाए तो चलो शहरियों को कुछ ये तो सहूलत मिलेगी ना कि वो अपना शिकायत दर्ज करा लें। अगर शिकायत दर्ज होवेगी, कोई उनका पुरसाने हाल होगा तो शायद रेट कंट्रोल हो जाएंगे।
ایک طرف شدید مہنگائی ہے جو کہ ہر عام آدمی کی برداشت سے باہر ہے، تو دوسری طرف سبزی منڈی والوں کی من مانیاں خبر ہیں، اپڈیٹ کر فروٹ رہے ہے۔ تھے، شکریہ آپ کا۔ آل پاکستان امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کا حکومت سے اپنے سیکٹر کو کاٹیج انڈسٹری کا درجہ دینے کا مطالبہ، جس سے نہ صرف ٹیکسز کے معاملے میں آسانیاں پیدا ہوں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زیرو انٹرسٹ ریٹ پر آسان قرضے بھی مل سکیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں شیراز بٹ سے۔ جی شیراز، بتائیے گا۔ آل پاکستان امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے حکومت وقت سے کہ اپنی انڈسٹری کو یعنی امبرائڈری سیکٹر کو جو ہے وہ کاٹیج انڈسٹری میں تبدیل کیا جائے۔ کاٹیج انڈسٹری میں تبدیل کرنے سے فوائد کیا ہوں گے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آل پاکستان امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن سے صدر رانا عبدالغفور موجود ہیں، میاں طارق صاحب بھی موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے، جانتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ آپ نے عبدالرزاق داؤد سے یہ مطالبہ کیا اور یہ بہت بڑا مطالبہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری کو کاٹیج انڈسٹری میں تبدیل کر دیا جائے، اس کے ثمرات کیا ہوں؟ جی شکریہ بٹ صاحب، پہلے تو میں چیمبر پریزیڈنٹ عاطف منیر صاحب ان کو پوری ٹیم کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ ہمارا یہ درینہ مطالبہ تھا کہ رزاق داؤد صاحب کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہو چکی تھی اور فائنل میٹنگ کے لیے ہم بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ جو ہماری سرینا ہوٹل میں لاسٹ ٹائم ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، جب ہم نے ان کو اپنی ساری پرابلمز بتائی ہیں تو وہ کافی زیادہ حیران بھی ہوئے ہیں کہ اس سیکٹر کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنے کرائسس میں ہے۔ اب جب انہوں نے اس کا والیوم دیکھا ہے، ہماری بلنگ دیکھی ہے، تو ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم کاٹیج انڈسٹری میں آتے ہیں۔ آپ جب بھی ایس ایم ایز کی بات کرتے ہیں، ایس ایم ایز میں بڑی انڈسٹری آتی ہے، ہمیں وہ بینیفٹس نہیں ملتے، نہ ہم اس کے معیار پہ پورے اترتے ہیں۔ آپ سیل ٹیکس کی بات کرتے ہیں، جب ہم بینیفٹس لینے کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی آپ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ ہماری ٹیکس چین کا مسئلہ ہے۔ پھر اب یہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ کاٹیج انڈسٹری میں آپ لوگوں کو میں بھرپور کوشش کروں گا کہ کاٹیج انڈسٹری آپ کو ڈکلیئر آپ کے سیکٹر کو کر دیا جائے اور ہمیں وہ تمام بینیفٹس مل سکیں۔ ٹھیک ہے، میاں طارق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، طارق صاحب بتائیے گا بینیفٹس ہوں گے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا جو اس میں بینیفٹ ہوگا وہ سیلز ٹیکس کا ہے، جو 17% ہے اور ان رجسٹرڈ پرسن جو ہے وہ 20% دیتا ہے۔ تو کرائٹیریا یہ ہے کہ جس کی 5 ملین سیل ہے نا، 1 لاکھ روپے کی، سوری 1 سال کی 5 ملین سیل ہے تو وہ اس کو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونا پڑے گا۔ تو جبکہ ہمارے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کی 5 ملین سے کم سیل ہے، تو جب وہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہوں گے تو ان کے لیے شیراز اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد احساس کفالت پروگرام کے تحت ہزاروں گھرانوں میں امدادی رقوم کی تقسیم باقی۔ ضلع انتظامیہ کا ضلع میں مزید 4 احساس تقسیم سینٹرز کی قیام کا فیصلہ۔ سمن آباد سینٹر سمیت ڈچکوٹ، مامو کانجن اور گھڑیاں والا میں بھی سینٹر کا قیام ہوگا۔ ضلع انتظامیہ نے جگہ کی نشاندہی کر کے حکومت کو سمری ارسال کر دی۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد احساس کفالت پروگرام کے تحت ہزاروں گھرانوں میں امدادی رقوم کی تقسیم باقی۔ ضلع انتظامیہ کا ضلع میں مزید 4 احساس تقسیم سینٹرز کے قیام کا فیصلہ۔ سمن آباد سینٹر سمیت ڈچکوٹ، مامو کانجن اور گھڑیاوالا میں بھی سینٹر کا قیام ہوگا۔ ضلع انتظامیہ نے جگہ کی نشاندہی کر کے حکومت کو سمری ارسال کر دی۔ جب ٹرین چھوٹ گئی تو ٹکٹ کا کیا فائدہ؟ ریلوے ٹکٹ ریفنڈ سسٹم کے نقائص مسافروں کے لیے وبال جان بن گئے۔ آن لائن ٹکٹ ریزرویشن خرابی سے سینکڑوں مسافروں کی کرائی گئی ٹکٹیں ریفنڈ نہ ہو سکی، مسافر پریشان۔ مزید جانتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر سینکڑوں مسافروں کی جو ٹکٹیں ہیں وہ ریفنڈ نہیں ہو رہی۔ آن لائن ٹکٹ ریزرویشن سسٹم میں خرابی کی وجہ سے سینکڑوں مسافروں کی جانب سے ٹکٹیں کروائی گئی اور منازل کی جانب جو ہے وہ مسافر روانہ نہ ہو سکے اور اب جو ہے وہ مسافروں کی ٹکٹیں ریفنڈ نہیں ہو رہی۔ کچھ مسافر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ ٹکٹیں جو ہیں وہ ریفنڈ نہیں ہو رہی، کن مشکلات کا سامنا؟ جی اس سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ بعض اوقات کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، گاڑی وغیرہ کا بندہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی ریفنڈ کا سسٹم موجود نہیں ہے۔ اس لیے محکمہ ریلوے کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی سسٹم متعارف کروایا جائے جس کی وجہ سے مسافر مشکلات سے بچ سکیں۔ جی بالکل، ٹکٹ ریفنڈ سسٹم میں جو ہے بہتری لائی جائے۔ اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ ٹکٹیں جو ہیں وہ ٹرین چھوٹنے اور دیگر مسائل کی وجہ سے اگر مسافر نہیں پہنچ پاتے تو ریفنڈ نہیں ہوتی، کیا کہیں گے اس والے سے؟ یہ محکمہ ریلوے کو دیکھنا چاہیے، اس پہ بالکل کارروائی کرنی چاہیے کہ ریفنڈ ہو۔ ان کو چاہیے کہ آن لائن سسٹم بھی لے کے آئیں ریفنڈنگ کے لیے تاکہ جو ریفنڈ سسٹم میں بہتری لائے۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ کمالیہ میں وزیر اعظم عمران خان کے 26 مارچ کے جلسے کی تیاریاں عروج پر۔ صوبائی وزیر آشفا ریاض فتیانہ نے اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد کے ہمراہ جلسہ گاہ کا دورہ کیا۔
कमालिया में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 26 मार्च के जलसे की तैयारियां उरूज पर। सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना ने असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद के हमरा जलसागाह का दौरा किया। अभी आपको बताएं, कमालिया में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 26 मार्च के जलसे की तैयारियां अरूज पर। सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना ने असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद के हमरा जलसागाह का दौरा किया। जंग में महकमा ज़राअत तोसी के ज़ेरे तमाम ज़रई नुमाइश और मेगा फार्मर डे का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास डोया ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। महकमा ज़राअत तोसी की जानिब से काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी बारे आगाही दी जाएगी। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत तोसी की जानिब से ज़रई नुमाइश और जो है काश्तकार के लिए मेगा डे का इनेकाद किया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास डोया की खसूसी तौर पर शिरकत भी की है। सबसे डिप्टी डायरेक्टर अख्तर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, नुमाइश के हवाले से क्या मकासद हैं, इससे कितना फायदा होगा काश्तकारों को? ये औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काश्तकारों को एग्रीकल्चर के तमाम प्रोजेक्ट से रूशनास कराने के लिए हमने ये एग्रीकल्चर एग्जीबिशन का इनेकाद किया है, जिसमें काश्तकारों ने बड़ी दिलचस्पी से पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। खा वो हमारे मुख्तलिफ विंग्स हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं, जहाँ से काश्तकार को नो हो रही है कि एग्रीकल्चर का कौन सा विंग कौन सा काम कर रहा है। मसलन हमारी सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, उन्होंने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया है। हमारा एग्रीकल्चर फार्म खजूर फार्म है, उन्होंने काश्तकारों को बताने के लिए अपना स्टॉल लगाया है। मुख्तलिफ हमारी जो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं ताकि काश्तकारों को उनके प्रोड्यूस के बारे में वो आगाह हो सकें। इसी तरह हमने डिफरेंट जो वैरायटीज़ जो हैं, इस साल हमारे क्योंकि यहाँ जंग का शुगर केन कंपटीशन में बड़ा अच्छा रोल रहा है, तो हमने शुगर केन की भी डिफरेंट वैरायटीज़ जो है वो काश्तकारों को दिखाने के लिए, उनको आगाह करने के लिए यहाँ पे अपना वो एग्जीबिशन की है। इसी तरह गंदम की हमारी डिफरेंट वैरायटीज़ जो है उनको हमने यहाँ पे एग्जीबिशन नुमाइश पे लगाया है। काटन का हमारा ये सीज़न जो है उस पर खसूसन गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है कि काश्तकार जो है वो अच्छी ये हमारा जो एरिया है इसको दोबारा रिवाइवल किया जाए और काटन की तरफ हमारा फार्मर आए। तो उसको उसकी नो देने के लिए हमने ये फार्मर डे का इनेकाद भी किया है। यहाँ पे हमारे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी मौजूद हैं जो काटन के बारे में भी फार्मर्स को बताएंगे और कमान के हवाले से भी सारी टेक्निकल चीज़ें बताएंगे। और हमने साथ ही वो एग्जीबिशन भी किया है जिसमें काटन की डिफरेंट वैरायटीज़ भी फार्मर्स को दिखाई हैं। तो इंशाअल्लाह इस तरह का जो हमारा ये तरीक़ाकार है, ये फार्मर को काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही दी जाएगी। अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, चिन्योट अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ज़िया नसीम खट्टक का क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए चिन्योट का दौरा। डिप्टी इसी पर मजीद बात करते हैं वकार गुमन से। जी वकार, बताइएगा। यूनाइटेड नेशन के क्लस्टर कोऑर्डिनेटर ज़ाहिद नसीम खट्टक आज चिन्योट में मौजूद हैं और ख़ास तौर पे जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, इसके साथ साथ क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका जायज़ा लेने के लिए इन्होंने डिप्टी कमिश्नर आसिम जवेद से मुलाकात किया, जिसमें ज़िला भर के जो महकमे हैं उनके सरबराहान मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस विज़िट का जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है, इस क्या क्राइटेरिया है और इसका क्या मकसद है। सर, आप आज यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों का आप विज़िट भी करेंगे, आपके आज के विज़िट का क्या पर्पज़ है? बेसिकली इस तरह है जी कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट जो 2019 से चल रहा है, अभी उसका दूसरा फेज़ आ चुका है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो ज़ेली अदारा है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट, जिसकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, हमें गवर्नमेंट ने फिर अपने साथ कोलैबोरेशन के लिए कहा कि जो डेटा जा रहा है जो MIS सिस्टम में, उसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन कर दें कि आया डेटा सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, और जाके फील्ड में जाके देखें कि जो फंक्शनैलिटी है इस काम की कि क्या वो वाकई में वो काम हो भी रहे हैं कि सिर्फ डेटा में आ रहा है। तो इस सिलसिले में हमारी मुख्तलिफ टीमें इस वक्त इस फेज़ में पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में और सूबा पख्तूनख्वा में इस वक्त थर्ड पार्टी वैलिडेशन हो रही है। उसी सिलसिले में मैं चिन्योट आया हूँ और आज हमारी अब मीटिंग हुई माशाल्लाह जो इंतज़ामिया के साथ, सीनियर अफसरान के साथ, और अभी मेरे साथ जो मेरे साथी जो मुख्तलिफ लाइन डिपार्टमेंट के साथी हैं, स्पेशली म्यूनसिपैलिटी ऑफ चिन्योट के, तो हम जाएंगे ऑन ग्राउंड देखेंगे। वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
महकमा तालीम क्लर्क्स एसोसिएशन ने तालीमी बोर्ड से इम्तिहानात में क्लर्कों को बतौर निगरान ड्यूटी लगाने का मुतालबा कर दिया। तालीमी बोर्ड इम्तिहानात में सरकारी स्कूल टीचर्स कम होने की सूरत में निजी सेक्टर से असातिज़ा की ड्यूटियां लगाता है। एप्का के वफ्द की सदर जैगम महमूद की क़यादत में चेयरपर्सन डॉक्टर तैयबा शाहीन से मुलाकात। मई और जून में होने वाले इम्तिहानात में क्लर्कों को भी बतौर निगरान ड्यूटियां लगाने का मुतालबा किया ताकि निजी सेक्टर से असातिज़ा की ड्यूटियां लगाने की ज़रूरत न रहे। DHQ हस्पताल में रेस्क्यू 1122 के ज़ेरे तमाम ट्रेनिंग वर्कशॉप में हस्पताल के अमले को फायर सेफ्टी बारे आगाही दी गई। इसी पर बात करते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी, रेस्क्यू 1122 की जानिब से DHQ हॉस्पिटल में जितने भी रज़ाकार थे उनको फायर फाइटिंग की तरबियत दी गई थी, जिसमें रेस्क्यू 1122 और जो हॉस्पिटल का सीनियर अमला था उसने भी इसमें शिरकत की। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के ट्रेनर अता साहब। अता साहब, बताइएगा ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया है DHQ हॉस्पिटल के अमले को? सर अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रेनिंग में हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें फायर है, फायर की टाइप्स हैं और कैसे इनको एक्सटिंग्विश किया जाता है। स्पेशली इनिशियल फेज़ में फ़ायर को जो है वो कंट्रोल करने के लिए हमने कोशिश की है कि इन्हें ये सारी टेक्निक्स बताएं, जिसमें हमने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल, वाटर टाइप का, CO2 टाइप का और DCP टाइप का इस्तेमाल बताया है कि अगर अर्ली स्टेज पे ये फायर को पकड़ लेते हैं तो मतलब ज़्यादा नुकसान से बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, आज ट्रेनिंग करवाई गई थी रेस्क्यू 1122 की जानिब से, तो मजीद क्या इंतजाम हैं आपके पास? अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।